हेलो एंड वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हरजोत कौर एक बार फिर हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नू। जी हाँ, सवाल तुहाडे कई सारे असीं शामिल करने हैं, इसलिए नंबर जो लगातार डिस्पले हो रहे हैं नोट कर लो, क्योंकि असीं कैनेडा आस्ट्रेलिया यूके जो भी तुहाडे मन विच सवाल है, जिथे भी तुहाडी जो भी तुहाडी ड्रीम डेस्टिनेशन उत्थे पहुंचना चाहते हो, तुहाडी प्रोफाइल नू लैके कोई सवाल है, तुसीं इस शो विच हिस्सा बन सकते हो, कॉल करके अपने सवालों के जवाब लै सकते हो। तो अज की डिस्कशन के लिए असीं स्टूडियो दे विच इनवाइट किया है जी सैटलिंग अब्रॉड इमीग्रेशन तो वीज़ा एक्सपर्ट सुभाष महाजन जी नू। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम जी। तुहाडे तो ये जानना चाहांगे, देखो मैं हर वारी जिन्हें शो कर रही हाँ साढ़े को क्वेरीज बहुत सारिया कैनेडा दियां ही आ रही ने, पर मैं इत्थे जानना चाह रही हूँ कि हुण जनवरी इनटेक लिए अप्लाई करना सही डिसीजन रहेगा स्टूडेंट्स लिए, या फिर उन्होंने मई इनटेक ही चूज़ कर लेना चाहिए? देखो जिवें तुसीं गल कर रहे हो ना कैनेडा नू बाय डिफॉल्ट है, जे अज दे टाइम ते पंजाब दे विचों 100% बच्चे बाहर जाना चाहते हैं ना, तो 90-95% बच्चों का ड्रीम डेस्टिनेशन ही कैनेडा। बिल्कुल। सो इस करके कैनेडा का क्रेज अज तो नहीं कह लो कि फॉर एवरग्रीन कंट्री हैगी है। हुण जिवें तुसीं गल कर रहे हो कि जैन इनटेक लिए बच्चे नू अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो एक्चुअली कंसर्न की हैगा, जिन्हां बच्चों ने तो एप्लीकेशन अपनी ऑलरेडी लॉन्च की हुई है, लाइक मेरे कहने का मकसद जिन्हां दा ऑफर लेटर हैगा जां फीस पानी है LOA आ गया, तो वो मेरे अकॉर्डिंग 20 नवंबर तक अपनी फाइल लॉन्च करन और आराम नाल। एक्चुअली की हुंदा एक चीज़ नूं समझे असीं, कैनेडा दी अंबैसी चाहे तुहाडी SDS है कैटेगरी चाहे नॉन SDS हैगी है, बिफोर योर इनटेक तुहाडी 45 दिन पहले फाइल अंबैसी च होनी जरूरी है। जे तो तुहाडी ट्रैक टाइम दे अकॉर्डिंग जो तुहाडी क्लासां स्टार्ट हो रही हैं ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग तुहाडे कोल 45 दिन पे होए है, सो ईजिली तुसीं उस चीज़ दे नूं अप्रोच करो। और दूसरा इस टाइम जो कहंदे ना हमेशा कहंदे राइट टाइम टू लॉन्च एप्लीकेशन, वो इस टाइम वो चीज़ चल रही है। हुण मैं गल करां कैनेडा दी, हुण कैनेडा विच इस टाइम बच्चे पता क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि मेरे को भी अज के दिन 2-4 क्वेरीज आई हैं कि बच्चे का LOA भी सी फाइल भी लगा दी अज, पर बच्चे दिमाग से मेजर जिहड़ा एक क्वेश्चन मार्क सी वो किस चीज़ नूं लैके सी, बायोमैट्रिक की डेट नूं लैके। बिल्कुल क्योंकि इस टाइम बच्चे ये नहीं वरीड है कि आपां किवें करिए किवें नहीं, उन्हां दे दिमाग ते जो मेजर क्रक्स हैगा कि सर तुसीं फाइल तो साडी लगा दोगे, पर लेकिन बायोमैट्रिक दे लई आपां नूं ये ना होए कि सर सानूं चंडीगढ़ नहीं मिली, दिल्ली ना मिले ते आपां नूं पुणे जाना पे, महाराष्ट्र जाना पे, ये चीज़ां ना। देखो हुण एक्चुअली की हैगा टाइम के मुताबिक सानू टलने पैना। देखो जे आपां कहिए कि हाई कमीशन साडे नाल कंप्रोमाइज़ करे, वो चीज़ नहीं हो सकती। सो एक बारी तुसीं फाइल लॉन्च करो, मीनवेल जिथे भी तुहानू बायोमैट्रिक डेट मिलती है तुसीं पुज्जो, क्योंकि जो इस टाइम जिहड़ा सिनेरियो चल रहा है वो वीज़ा अच्छे दे रहे हैं, ये क्रक्स है जिहड़ी। जी। सो पहले कॉलर जुड़ गए ने साडे नाल लाइन ते। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी। की नाम है, किहड़ी जगह तो बोल रहे हो? मनप्रीत गल कर रही मैं मोगा तो। हाँ जी, की सवाल है मनप्रीत जी? मैम कैनेडा ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। 19 ਚ ਕੀਤੀ ਔਰ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੈਮ 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ 5.5 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 6.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਨੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ठीक है, ਕਹੋਗੇ आफ्टर 19 कुछ किया तुसीं मनप्रीत? ਸਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਆ। ਓਕੇ ਗ੍ਰੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ, ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਏਜੰਟ ਨੇ GIC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। जी बिल्कुल जी मनप्रीत, बिल्कुल तुसीं हुण ना अपना आंसर TV स्क्रीन ते सुनो। देखो मैम जो गल मैं तुहानूं स्टार्टिंग च कह रहा सी ना कि किस कोडिंग बंदे दी फाइल लॉन्च होनी है किवें नहीं, हुण देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे दी प्रोफाइल नालों कोई कमी नहीं। जिवें फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच बच्चे ने ग्रैजुएशन 19 च पास कीती है, 6.5 चों 5.5 सी। आफ्टर दैट बच्चा हार्ड वर्किंग सी, ਉਹਨੇ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਟ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਸ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸਕੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤਾ, GIC ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਕਢਾਓ, ਚਲੋ ਅੱਬਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਦੀ, ਬਾਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਆਊਟ GIC ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ GIC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਸੋ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਊਗਾ। ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ
ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਦਿਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ? ਜੀ ਜੀ, ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ BCA ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੈਪ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ BCA 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੌਰੀ ਸਰ? BCA ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ 6 ਇੰਚ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵਰੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? 6 ਇੰਚ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, BCA ਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜੇ 6 ਇੰਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰੀਡ ਹੈ ਕਿ ਗੈਪ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਗੈਪ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਹੈਂਡਲਿੰਗ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਊਗਾ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੇ 6 ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਂ 2 ਵਿੱਚ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੱਦਰ ਹੈ ਉਨੇ ਪੈਰ ਫਸਾ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਓਵਰਆਲ 6, 1 ਚੋਂ 5.5। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 6 ਇੰਚ ਵਾਲਾ, 6.5 ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਊਟਲਾਈਨਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚੱਦਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਵਸਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਸੀ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਸੀ, 2 ਚੋਂ 5.5 ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ, 7 6.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਘੱਟ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਪਰਪਸ ਦਈਏ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਟੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਮੇਰੀ +2 ਕਰੀ ਹੈ 2019 ਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 12ਵੀਂ ਚ 68% ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਚ 2 ਚ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ, ਓਵਰਆਲ 6 ਨੇ। ਓਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀਜ਼ਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਚ। 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣੋ।
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਫਟਰ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਾ 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ DCA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ DCA ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 50% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈ, 2 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ, ਬੱਚਾ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਚੋਂ 5.5 ਆ ਗਏ ਹੈ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਓਵਰਆਲ 6, 2 ਚੋਂ 5.5 ਚੋਂ 1 ਚੋਂ 5.5 ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੇ ਆਫ ਰੀਚ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੁਵਾਰਡਸ ਜਸਟ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ 90% ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੇਵ ਆਫ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ 2 ਚੋਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈ, 2 ਚੋਂ 5.5 ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ SOP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵਨ ਸ਼ੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਪ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ 2020 ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੀ। ਯਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मैम करण बात कर रहा हूँ जी, अम्बाला शहर से। हाँ जी, की सवाल है जी? मैम मैं अपने ना कनाडा स्टडी वीजा बारे पूछना चाहना है। अपनी ओवरऑल 6 ने जी। ओके। ये नॉट लेस देन 5.5 एक मॉड्यूल छे। ओके, की क्वालिफिकेशन की है ਤੁਹਾਡੀ? मैम मैं बीकॉम करी है, रिसेंटली पास आउट हूँ। ओके, कितनी परसेंटेज है? मैम एक परसेंटेज है 55%। ओके, कनाडा अप्लाई करना है? कनाडा और यूके का पूछना चाह रहा था मैम मैं। जी बिल्कुल करण। एक्चुअली ब्रदर इसमें आपका क्या होगा कि जैसे जो आपकी ये प्रोफाइल है, बीकॉम आपने रिसेंट पास आउट किया, ओवरऑल 6 में 5.5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कनाडा के लिए अगर बोलूँ तो इसमें आपके शटर्स ऑफ हैं, क्योंकि कनाडा में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, PG कोर्सेज के लिए क्या कि इस टाइम शटर्स ओपन नहीं है। बहुत रेयर कॉलेजेस है जो आपके आउटस्कर्ट्स एरिया में कह लो कि अच्छी प्रोविंस नहीं आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप इस प्रोफाइल के ऊपर मेन इनटेक के लिए प्रेफर अपने आपको करते हो तो मेन के लिए आपकी प्रोफाइल सूटेबल है। अच्छी अकॉर्डिंग टू योर जोग्राफिकल लोकेशंस आपको अच्छी प्रोविंसेस में अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। और रही बात अगर आपकी यूके के ऊपर, यूके में डेफिनेटली जैसे ओवरऑल 6 एक में 5.5 है, अगर आप इनर लंदन या आउटर लंदन में कोई भी यूनिवर्सिटी चाहते हो, इस टाइम उनकी सीट की अवेलेबिलिटी है। साल की फीस पे करो, 70 पॉइंट्स के ऊपर वीज़ा, आपके इंग्लिश एफिशिएंसी के 10 पॉइंट्स पूरे हैं तो डेफिनेटली यू गेट ए वीज़ा अगर आपके पास 28 दिन पुराने फंड्स अवेलेबल है। जी हेलो हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की नाम है, किहड़ी जगह तो बोल रहे हो? मैं मोहाली ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी जी, की सवाल है? यूके ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। जी 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਸਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ +2 ਹੈ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਹੈ, USA ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ +2 ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਡੇਟ ਦਾ 17 ਤੋਂ 18 ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਣ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ LOR MOI ਬੇਸ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 40 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ 70 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਕਰੀਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ 12 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ 3 ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਇਰ 4 ਡੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ SDS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਨੌਨ SDS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SDS ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ SDS ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅੰਜਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। 2015 ਪਾਸ ਆਊਟ +2। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ? ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁਟੀਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਟੀਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਟੀਕ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ से फिल की है। ITR फाइल कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सर, अपने नाम से 3 ईयर से फिल कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। देखो अंजलि क्या है इसमें कि आपका जैसे बोल रहे हो कि 15 के बाद आपका स्कैप है, वो आपका आगे बुटीक है। एक्चुअली क्या है कि आप इस चीज़ को प्रॉपरली अगर आप जस्टिफाइबल चाहते हो तो आपको अच्छा स्किल कोर्स यूके में विदाउट आइलेट्स मिल सकता है। पर लेकिन एक्चुअली क्या है इसमें मेरे को पर्सनली आपकी चाहिए होगी कि +2 की DMC कि आपके कोर्स सब्जेक्ट में क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या आपका जो कह लो कि स्पेशलाइजेशन किस में थी, आपकी आर्ट्स में थी, मेडिकल में थी, नॉन मेडिकल में थी। ये चीज़ें देखकर एक प्रॉपरली हम असेसमेंट लेकर देन मैं आपकी फ़ाइल को पंच कर सकता हूँ कि आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली सूटेबल है भी है यूके के लिए या नहीं है। अकेला एडमिशन लेना या कह लो कि अकेला फाइल एम्बेसी में लॉन्च करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि आपकी इस प्रोफाइल को किस अकॉर्डिंग यूके के लिए सूटेबल करें और किस अकॉर्डिंग हम आपका यूके का वीज़ा लें। और सबसे बड़ी बात आती है आपके फंड्स के ऊपर, क्योंकि यूके के 10 पॉइंट हैं आपके फंड्स के ऊपर कि आपके 28 दिन पुराने फंड होंगे 18-20 लाख के, उनके लिविंग एक्सपेंस के ऊपर, तो देन आपको वीज़ा देंगे। जी 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 बिल्कुल। तो इत्थे भी मैं जरूर जानना चाहूँगी, लाइक बड़ा यूके की गल होंदी है तो बड़ा ईजी समझा जाता है, लगता है सब नूं ऐ हुंदा है कि चलो किते होर नहीं लग्या तो आप यूके फाइल लगाने, यूके तो अपना लग ही जाएगा। देखो होया पता की है, जो यूके 7-8 साल बाद ओपन आया तो यूके ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ यूके ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ यूके ਬੈਠਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ यूके ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 40 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 40 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ TRF ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। यूके ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ UK VI, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ UK ਕੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 70 ਆਊਟ ਆਫ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਨ, ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ LIC ਦੇ ਹੋਣ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ UK ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੜ ਤਾੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਡੀਪ 'ਚ
ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਹੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਟੁਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਟੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਟ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਟਲਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 3B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ? ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਸਟਿਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਯੂਕੇ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਓਪੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਸ ਔਰ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਐਸਡੀਐਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਆਊਟ ਆਫ 8-9 ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜੀਆਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟਲਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅਭੀ ਸੇਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਡ ਆਏ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ वीज़ा लग चुका है तो मैं बिना पैसे देते हुए मैंने बीएड की और मुझे मेरा ना 6 बैंड आए थे पहले और फिर 5.5 बैंड आए थे और मुझे डाउट था कि मेरा वीज़ा आएगा या नहीं। मेरे 15 डेज में 45 डेज में मेरा वीज़ा आ गया था। दोनों विदाउट आइलेट ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਜੀ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।